नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ भक्तिर धर्मयुद्ध को स्वागत। आमे माने विभिन्न धर्मशास्त्र अध्ययन करिथाउ। धर्मशास्त्र अध्ययन करने समय मनरे बेले बेले केते गुडे प्रश्न आसे। से प्रश्न को नहीं आमे व्यथित होता। आमे माने से प्रश्न को आधार करी ये धर्मयुद्ध कार्यक्रम को चालू रखीचु। आज आम मान गहन रे ओडिशार 4 जन लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान मैंने आसछन्ति। मुझे परिचय करदेवी। आजिकार विषय वस्तु होची ज्ञान और भक्ति मध्य कौन सी पार्थक्य नहीं। ये विषयर सपक्ष कहवाई मोर दक्षिण पार्श्व बसचंती पंडित श्रीजुक्त विरंची नारायण त्रिपाठी महोदय। तांको निकटे बसुनी पंडित श्री शरचंद्र रथ महोदय एवं ये प्रश्न विपक्ष कहवाई मोर बाम पार्श्व बसुंट माता श्री प्रज्ञा राउत। तांको निकटे बसुनी इंजीनियर श्री सुभाष चंद्र कर महोदय। आमर ये आमंत्रित 4 जन विद्वान होउचंती ओडिशा रे लब्ध प्रतिष्ठित सुपरिचित प्रवक्ता मध्य एवं सारस्वत साधक मध्य। आम मैंने कथा को आरंभ करवा। सर्वप्रथम मु श्री विरंची नारायण त्रिपाठी महोदय को पचारि ज्ञान भक्ति मध्य कौन सी पार्थक्य नहीं से संपर्क में तांकर मत कौन। ज्ञान ही भगति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरई भव संशय खेदा। ये चौपाई अनुसार ज्ञान एवं भक्ति मध्य कौनसी पार्थक्य नहीं। ज्ञान निकटरे ज्ञेय रहिछन्ति, भक्ति निकटरे सेव्य रहिछन्ति। ज्ञेय एवं सेव्य मध्य जेहेतु कौनसी पार्थक्य नहीं, अतएव ज्ञान आ भक्ति मध्य सेमती कहीं किसी पार्थक्य मत देखा जाउनी। ज्ञान जी भक्ति मध्य। श्री विरंची बाबू को कहवा अनुसार संशय खेदा मन जो संशय रूपक अज्ञान रूपक जो विचार थाए से विचार ज्ञान और भक्ति द्वारा समाहित हो जाए। तेणु उभय मध्य कौन भेद ना। बर्तमान आप कहे प्रवचिका प्रज्ञा राउत। ज्ञान एवं भक्ति ये दीटी गुण बे दीटी आधार भगवान के पाखरे आमको पहुँचाई थाए एक सत्य। परंतु ज्ञानर स्वरूप एवं भक्तिर स्वरूप ये दीटा पूर्ण रूप भिन्न। शरद बाबू, ज्ञान और भक्तिर स्वरूप परस्पर भिन्न ए कथा मैडम प्रज्ञा महोदय कहले। आपण मत को ज्ञान हेउछि पुरुष वर्ग आउ भक्ति हेउछन्ति नारी वर्ग। गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व भिन्न भिन्न नाही, एकमेव द्वितीयम। ज्ञान और भक्ति मध्य कौनसी तफात नहीं, फरक नहीं, विभेद नहीं। इंजीनियर कर महोदय रथ बाबू कहले ज्ञान और भक्ति गोटे मुद्रार दुईटा पार्श्व। आपण मत को ये जो जुक्ति आज आम करुँच धर्मयुद्ध रे ज्ञान एवं भक्ति दुईटा जाक एका किंबा अलगा दुईटा स्पीयर रे जदि आम विथ रेस्पेक्ट टू दुईटा स्पीयर रे दुईटा जाक जदि अपर हेमिस्फीयर को नियंती दुईटा जाक एका, किंतु लोअर हेमिस्फीयर को नेले दुईटा जाक अलग अलग। कारण ज्ञानटा आसे कौठू ना माइंड रु आसे मेंटल फेनोमेनन, भक्तिटा कौठू आसे ना भाइटाल फेनोमेनन गोटा प्राणिकतारू आसे। तेणु गोटे लाइन रे कनक्लूड करने को चाहूँगी, डिवोशन इज अटरली अनफुलफिल्ड विदाउट थॉट एंड एक्शन। दुईटा जिनस आलोचना करूँ। तृतीय कथा मु नौचंती डिवोशन भक्ति अटरली अनफुलफिल्ड पूर्ण हो पार ना विदाउट थॉट एंड एक्शन। जितेबाला मन प्राण शरीर 3 जना न मिसबे से केबे भक्तिर संपूर्णता आसब ना। आम जो स्पीयर रे रही बसुचु दुईटा जाक संपूर्ण भाव में अलग अलग, अर्थात ज्ञान और भक्ति दुईटा भिन्न भिन्न जिनस। सुंदर कथा कर बाबू कहले ज्ञान और भक्ति ये दुईटा हूँ परस्पर भिन्न भिन्न, किंतु साधारण स्तर में आम मैंने भावु आ भितर किसी भिन्नता नहीं। उच्च स्तर को जो आम गति कर जाऊ से जो ज्ञान और भक्ति परस्पर होची दुईटा दिगरे से गति करुँच। भक्ति भगवान के निकट में पहुँचुची, ज्ञान भगवान का संपर्क जनाऊँच। ये हूँ चेतना स्तर कथा। ये संपर्क में त्रिपाठी महोदय आपड़ कौन कहे? तो कर बाबू जहाँ हूँ कहले मन प्राण एवं शरीर ये तीनोटी जाक आवश्यक ज्ञान पाई आ भक्ति पाई मध्य। ये तीनोटी कौ गोटी को बाद देले ज्ञान हो पारिबनी ना भक्ति मध्य हो पारिब नाही। जेहेतु ये समस्तंकर सहमति होची रही, तेणु ज्ञान आ भक्ति भितर सेमती किसी होची पार्थक्य होची नाही। ये गोटे लक्ष्य, ये गोटे गोटे होची पथ। तेणु पथ भिन्न हो पारे किंतु लक्ष्य एक आउ निर्दिष्ट। ये संपर्क मोर
विचार ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଦ୍ଧବ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଜ୍ଞାନର ପରିଭାଷା ଭଗବାନଙ୍କୁ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଲେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା କଲେ ଭକ୍ତିର ପରିଭାଷା କଲେ ବୃନ୍ଦାବନର କଥା କହିଲେ ତାକୁ ସେ ମାନିଲେନି ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେ ଗଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ ଭକ୍ତି କ'ଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ମିଶିଗଲା ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଜ୍ଞାରତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଉଦ୍ଧବ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଭାବକୁ ଦେଖିକି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସିଏ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧବ ଆସି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମଟାକୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ଭିତର ପୂର୍ବର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଥିଲା ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମଟାକୁ ଦେଖି ଗୋପାଳମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖି ବୃନ୍ଦାବନର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ ଏମାନେ ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ବା ଏମାନେ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ଆସିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ତାର କୌଣସି ବିପଦର ସୂଚନା ପାଇଛି କିମ୍ବା ତାର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତା ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରୁଛି ତା ଭିତରେ ଚେତନା ନାହିଁ ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଆବେଗ ତାହା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ହେଉ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ହେଉ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ବି ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ବୋଲି କହିବା ତା ଅନ୍ତରର ଆବେଗ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରୁଛି ଆପଣ ମୋର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ନା ଏ ସମସ୍ୟାଟା ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଜଡ଼ ଚେତନା ଆ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫରକ ହିଁ ଦେଖିବ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଥିଲା ଭକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥିଲା ଭକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିଜର ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଉଦ୍ଧବ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋପୀ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ବୋଲି ଜଣାଉଛ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଭକ୍ତି ରସାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ଗୋପୀମାନେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଥିବା ଉଦ୍ଧବ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଂକେତ ଦିଅନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ କହନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ରଥ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଆପଣ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବୋଧଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଭକ୍ତି ମିଶା ଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ମିଶା ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ମିଶା ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଜନିତ ପ୍ରବାହରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳିନୀ ହେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ଦେଖୁଥିଲେ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଦ୍ଧବ କହିଲା ବେଳକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ ନା ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ମନରେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଅଛି ଫୁଲରେ ପାଖୁଡ଼ା ଅଛି ପାଖୁଡ଼ାରେ ସୌରଭ ଅଛି ସୌରଭ ଏବଂ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ଇଏ ଯଦ୍ୟପି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ଭକ୍ତି ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତା ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ତା ଗୋଟାଏ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କିଏ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ମୁଁ ତାପରେ ଆସିବି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ତା ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନଲେଜ ଇଂରାଜୀରେ କହିବେ ନଲେଜ ନଲେଜଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଟୁ ନୋ ନୋ ମାନେ ଜାଣିବା तापर द्वितीय जिनस हूँ भक्ति कौट आसला ना भज धातु तीन प्रत्यय है भक्ति आसिक पहुँचला तेणु दुईटा जिनस जानतु गोटे हूँ मेंटाल फेनोमेन मनरू डेभलप कला कौटा ना ज्ञान से मनटा इनवल्व हो ज्ञानटा कौटू आसिक पहुँचे ना हार्ट इमोशन से भाइटाल जिनस इनवल्व हो तृतीय जिनस दुईटा जिनस भितर पार्थक्य हूँ कौन ये भक्ति जो आसिक पहुँचला ज्ञान थे भक्ति थी यार किसी माने ना भक्ति थे ज्ञान थी माने ना दुईटा जाक एका सागर थी दुईटा जाक एका सागर न थी पारती अनेक उदाहरण देवी तेणु जो उदाहरण आप देले बर्तमान गोपी कथा शुणिले आपड़ जमी कहते गोपी बोलिक गोटे निर्दिष्ट जिनस किसी ना आगुरी कही आकर्षयती कृष्ण आराधयती राधा तेणु गोपी हूँ कौन ना गोप बोलिक गोटे जगह जार हृदय खोला अच्छी भगवान को डाकुची राधा एंड कृष्ण फॉर एवर एंड टू एंड इन ब्लिस से न्याय भगवान होती एक जी आकर्षण कर सी होती एक अन्य समस्ते होती जड़े जड़े गोपी आम आराधना करुचु द्वितीय पॉइंट भितर को आसतु गौड़िया वैष्णव शुणु उत्कलीय वैष्णव प्रेम शुणु चैतन्य कथा शुणु
मीराबाईଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଇଭିନ୍ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଭକ୍ତି ଡେଭଲପ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ନେସେସାରୀ ଇଭିନ୍ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ନାହିଁ କେମିତି ନା ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନୀ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କ କାଉଣ୍ଟର ପାର୍ଟରେ ଅଛି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ନଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁଣି ଗୋଟା ଗୋଟା ଜିଲ୍ଲା ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ପଢ଼ିକରି କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଟୁ ନୋ ଇଜ୍ ନଲେଜ୍ କିନ୍ତୁ ନଲେଜ୍ର ଦୁଇଟା ରୂପ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃ ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ଆମେ ଜଣ ବହି ଉପରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ପଢ଼ୁଛୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ରହିଯିବ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କରଉ କହିଲେ ତ୍ରିପାଠୀ ବାବୁ ଗୋଟେ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଭକ୍ତି ରହିବ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ତା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ତ ସେ ଦୁଇଟାକୁ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କଲି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲି ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନ କଲି ନା ଭଲ ପାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଧ୍ୟୟନ କଲି ଯଦି ଭଲ ପାଉଛି ତ ତା ପ୍ରତି ମୋର ମମତା ଅଛି ତା ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରେମ ଅଛି ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ମୋର ସମର୍ପଣ ଅଛି ଏହା କ'ଣ ଭକ୍ତି ନୁହେଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନହି ଜ୍ଞାନେନ ସଦୃଶମ ପବିତ୍ରମିହ ବିଦ୍ୟତେ ଜ୍ଞାନ ସଦୃଶ ଆଉ କିଛି ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ସଂସାରରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସକଲ ସୁଖ ଖାନି ଭକ୍ତି ସମସ୍ତ ସୁଖର ଖଣି ସେଥିରେ ଭକ୍ତିରେ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ହେଉଛି ରହିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଭକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସକଲ ଗୁଣ ଖାନି ବିନୁ ସତ ସଙ୍ଗନ ପାବଇ ପ୍ରାଣୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବୋଲେ ଯେଉଁଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ପୁରାଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେଠିକି ଗଲେ ଭକ୍ତି ମିଳିବ ଏହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ମିଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି ମିଳେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀ କର ମହୋଦୟ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସିକରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କାନ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନିଶବ୍ଦ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକରି ବସୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଝାଡ଼ି ଧରି ଯେ ଚାଲିଗଲେ ସେସବୁ ଚାଲିଗଲା ଜ୍ଞାନ କିଛି ପଶିଲା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଆସିଲା ନା ସେଇ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ତାପରେ ଭୁଲିଗଲେ ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଅନେକ ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଭକ୍ତି ଆସିନାହିଁ ତେଣୁ ସେଠି ସେଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପଢ଼ିକରି ଶେଷ ନାହିଁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଓଲଟାଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ସେମାନେ ପାଠ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗକୁ ଆପଣେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାବାଜୀ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ପାଠ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବେଳକୁ ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟ ସେ ବସିକରି ଗାଉଥିଲେ ମୁହଁରେ କଣ୍ଠସ୍ଥ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଭକ୍ତି ଥିବ ଭକ୍ତି ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ନଥିବ ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁନି ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ ଥରେ ଗୀତ ବସିକରି ଭାଷଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପାଦ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଯିବେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ତଳକୁ ଯିବେ ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଯାଇକରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ସକ୍ରେଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ନଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ନଥିଲେ ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନର୍କ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନର୍କଟା ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଛି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ଏଇଠି ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଛି ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତବ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ଭକ୍ତି ଅଲଗା ସେମାନେ ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସତ୍ତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ନଥିଲା ବା ଭକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଡାକୁ ନଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଆପଣ କହିବେ ତ କହିଲେ ଯାହାର ଭଲ ଆତ୍ମା ସେ ଯିବ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଆତ୍ମା ରହିବେ ଏସବୁ କଥା ସେ କହିଲେ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ଆସେ ଧୁନ୍ଧକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧୁନ୍ଧକାରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରୋତାମାନେ ବସି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଧୁନ୍ଧକାରୀ ତ ଭଲ ଆତ୍ମା ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କଥା ଶୁଣିକରି ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ନବଥା ଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆସୁଛି ତ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଭଗତି ସନ୍ଥନ କର ସଙ୍ଗା ଦୁସୁରୀ ରାତି ମମ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗା ଗୁରୁପଦ ପଙ୍କଜ ସେବା ତିସିରି ଭଗତି ଅମାନ ଚୌଥି ଭଗତି ମମ ଗୁଣଗନ କରହି କପଟ ତଜିଗାନ এইভাবে ভাবে নবধা ভক্তির প্রসঙ্গ মধ্যে হচ্ছে আসিছি আপনার যে কথাটি হচ্ছে কহিলেন ধুন্ধুকারী প্রসঙ্গর কথা শ্রবণ ভক্তি দ্বারা বারম্বার শুণবা দ্বারা তাকে মনন করা দ্বারা এক আত্মিক পরিবর্তন আসি থাকে শুণবা লোকর মন ভিতরে যে আত্মিক পরিবর্তন তাকে জ্ঞান আড়ক নিয়ে যায় অতএব ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানক সে মধ্যে হচ্ছে পলাই যায় ভক্ত এবং জ্ঞানী ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଯୁଗର ଲୀଳାବତାରରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିବା କୈବର୍ତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତି ଥିଲା ସୁତରାଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର
वशिष्ठ से ज्ञानी थिले सी भगवान को अनुगामी करेले भगवान मार्ग को तांको ज्ञान बल वशिष्ठ विश्वामित्र तांको ज्ञान द्वारा भगवान मार्ग को निर्धारण कले किंतु भक्त भगवान द्वारा निर्धारित हेले तेणु भक्ति और ज्ञान भीतर फरक ना केमती गोटे कथा आसूची त्रिपाठी बाबू जो कथा कहले ज्ञान और भक्ति विषय में मुझे गोटे प्रश्न उत्थापन कली से प्रश्नर उत्तर को देलेनी मो प्रश्न होची दुंदुकारी को कथा शुणिले गोकर्ण ज्ञान चर्चा तो है जहाँ कर बाबू कहले अनेक लोक बसी शुणिले केवल उद्धार हेले दुंदुकारी तो ज्ञान मार्ग ना भक्ति मार्ग रथ महोदय कहे धुंदुकारी काय मनोवाक्य एकाग्र चित्तरे कथा शुणिले हरि कथा शुणिले ज्ञान तांकर न थाउ कथा शुणी 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 ज्ञान उदय है ज्ञान जो उदय है से ज्ञानर मापका ठीक धुंदुकारी जानी न थांतु किंतु तांको भितर जो भक्ति उद्रेक है भक्तिर मात्रा से जानी न थांतु भक्ति तांको उद्धार करदेला भक्ति रे से काय मनोवाक्य मज्जिगले जो माने अन्य माने श्रोता थिले से सेपरी भाव में ता भितर निजको द्रवीभूत करि नथिले तेणु धुंदुकारी ऊर्ध्वमानर विचार को पाइले यही लगी भक्ति स्रोतरे भक्ति मार्गरे सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते अधीन ज्ञान विज्ञान ज्ञान एवं वैराग्य बा ज्ञान एवं विज्ञान भक्तिर अधीन हो जाए डॉक्टर रथ टिके आपण कथा उपर कई पद कथा कहबी आपण को कहवा हिसाब से ज्ञान भक्ति समान मंदिर को भक्ति रे जड़े शिव मंदिर को भगवान को पाई किसी पूजा समर्पण करिया पाई भोग समर्पण करिया पाई जाउचंती तांकर लक्ष्य तांकर भक्ति जे मु शिव पूजा करी मु तांकर मुंडरे क्षीर ढाळिबी मु लहुणी ढाळिबी भगवान शिव शंकर को उपासना करी ये हूँ भक्ति किंतु से समय रे गोटे भोकिला कुकुर धाई आसुची ताकू निहाती भाव खाद्य दरकार सेतेबेले भक्ति आउ सेतेबेले लक्ष्य अच्छी मु भगवान पाखे क्षीर ढाळिबी किंतु से समय ज्ञानी कौन करिवो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनिचैव सोपाकेच पंडिता समदर्शी ज्ञान से ज्ञानी चिंता करिवो जे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण पाखे जो परमात्मा का आत्मा हस्ती पाखे से परमात्मा का आत्मा कुकुर पाखे से परमात्मा का आत्मा तेणु आमे जो भगवान शंकर को उपासना करने जाऊँ तांकर आत्मा ये कुकुर भितर अच्छी तेणु ज्ञानी और भक्त भितर फरक हो ज्ञानी आ भक्त जे प्रकृत रे ज्ञानी आ भक्त सी कुकुर को दे सारा पर से जानीजे यही जहाँ जो खाद्य मुझे देली मु जो लहुणी देली कि क्षीर देली यह मो प्रभु पाखे मैंने पहुँचीगला यहाँ जी ज्ञानी आउ जी भक्त होते क्या ज्ञान आ भक्ति भितर पार्थक्य किसी ना से आपे आपे निजको साटिस्फाई कर दे पारे ना यही जगह प्रश्न आसूँ भगति पक्ष करी हट करे हूँ दिन मारिसी साप पुनि दुर्लभ पर पाय देखो भजन प्रताप ये जो चौपाई भितर सी कहते मु भक्तिर पक्ष नेली अभिशाप पाइली किंतु मु भजनर पक्ष नेली ज्ञानर पक्ष नेली वरदान पाइली ए संपर्क आपण कौन कह मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नादद तेणु से जो विषय अनेक लोक देखी अनेक विराट विराट साधक मानक देखी गोटे समय से डिग्रेडेसन ज्ञान भी थिला सेमानकर भक्ति बसते अनेक समय से स्खलन होती तेणु भक्ति आउ जब दुईटा जाक एका सागर था स्खलन हो ना तेणु गोटे लाइन में जाइए आउ गोटे लाइन देखा फांका हो जाए तेणु से भाई अवस्था भितर कहते बर्तमान आम जो जाऊँच तार परवर्ती अवस्था को आम जा पूर्व गोटे जिन देखा ये दुईटा भितर बेसिकाली पार्थक्य कौन पार्थक्य हूँ गोटे भक्तिटा आसूची कौटू थॉट एंड एक्शन रु आसूची गोटे हूँ भाइटाल रु हृदय रु आसूची ज्ञानटा आसूची कौटू ना मन रु आसूची तेणु मन रु जोटा आम भितर तीनटा ऑर्गन अच्छी तीनटा ऑर्गन अच्छी मनरु ज्ञान आसुना तीनटा ऑर्गन संकल्प विकल्पात्मक मन सबु जांक सही एटा हूँ मनरु आसूची मन संकल्प धर्मी होची केतले विकल्प धर्मी गोटे मिनिट मु आपको कहवाक चाहूँगी मनर 5टा स्तर अच्छी आप प्रथम स्तर कथा कहते प्रथम स्तर हूँ सरफेस माइंड तापर स्पिरिचुअल माइंड जो कि इंटुइटिव इलू माइंड ओभर माइंड हायर माइंड ये सब रोचे तापर शेषटा हूँ सुपर माइंड बोलिक कहते आपड़ जो माइंड कथा कहते सी हूँ सरफेस माइंड जोटा कि रेशनल बा रीजनिंग माइंड तेणु ये जो साधारण भाव में जहाँ कहते आमर भक्तिटा डेभलप करुच्ची तेणु मनरू डेभलप करुच्ची जो सी अलग एटा जो भाइटाल डेभलप करुच्ची ये अलग तेणु दुईटा जाक संपूर्ण अलग जिनस ये जगह गोटे प्रश्न आसूची रावण पाखे शास्त्र ज्ञान बहुत थिला जो कथा करबू कहले अनेक शास्त्र ज्ञान थिला एवं जहाँ प्रज्ञा मैडम कहले उपासना करिवार सामर्थ्य भी थिला सेतिपई से भगवान शंकर को भी प्रसन्न करुथिले
ମା ଜଗଦମ୍ବା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବି ପ୍ରସନ୍ନ କରୁଥିଲେ। ମା ଜଗଦମ୍ବା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭକ୍ତିମୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଭକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବୋଧମୟ ଜ୍ଞାନ, ବୋଧମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ବି ଥିଲା, ମା ଭଗବତୀ ଥିଲେ, ଭକ୍ତି ନଥିଲା, ଏପରି କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛି କହିପାରିବା। କାରଣ ଯଦି ଭକ୍ତି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବଧ କରିକିରି ଏଭଳି ଜଗତକୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ସବୁ ହେଉଛି ରହିଛି, ସାଜୁଜ୍ୟ ସାଲୋକ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ମୁକ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାନେ ରାମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ରାମାଧିପତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତବ୍ୟମ୍ ନ ରାବଣାଧିପତ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତି କଥା ଆପଣ ନେଇ ଆସିକି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଥିଲା କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର ତ ଆପଣ ଦେଲେନି। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସୁର ରଞ୍ଜନ ଭଞ୍ଜନମୟୀ ଭାରା ଯୋ ଭଗବନ୍ତ ଲୀନ ଅବତାରା, ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା। ତୁମେ ଯାଇ ବୈରୁ ହଟି କରିହୁଁ ପ୍ରଭୁଷର ପ୍ରାଣ ତଜେ ଭବ ତରିହୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବି, ଆକୁ କୁହନ୍ତି ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ମୁକ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ ରାବଣ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି କିଛି ସନ୍ଥମାନେ କୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଆଗ ନିଷ୍ଠା ତଦନ୍ତରେ ଭକତି, ଭକତିରୁ ଭାବ ଆସେ ଝଟତି। ଭକ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ଆବେଗ, ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଯିଏ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବି ସମର୍ପଣ କରିକି, ରାବଣ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଉପାସନା ଥିଲା ସେ ଉପାସନାର ପଛଦ ପଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା। ରାବଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସମ୍ରାଟ ହେବି, ଆଉ ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମୋତେ ବର ଦେବେ, ମୋତେ ବିଭୂତି ଦାନ କରିବେ। ସର୍ବସମ୍ପଦର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଯେତେ ପୁରାଣ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି, ମା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାବଣର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା ବିଭୀଷଣ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ରାମ ଏକ ସମୟରେ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲଙ୍କା କଟକକୁ। ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭକ୍ତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଯେ ମୁଁ ତୁମେ ବିଭୂତିକୁ ଆଶ୍ରା କଲ, ବିଭୂତିରେ ନଇଁଥିଲ। ବିଭୂତି ବିଶେଷ ଭୂତି ବିଶେଷ ଭୌତିକତାରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ, ବିଭୂତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ତୁମେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିଲାନି। ତା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ସବୁ ସମୟରେ ହିଁ ଫରକ ସଦାକାଳେ ରହିଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ରଥ ମହୋଦୟ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଦିଦି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ରାବଣଙ୍କର ଉପାସନାରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ଥିଲା। ହଁ ଥାଇପାରେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ଥାଇପାରେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପାସନା ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମାତା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିପାରୁଥିଲେ। କେବଳ ରାବଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। କିନ୍ତୁ ସେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ହରାଇ ଦେଲେ, ଭକ୍ତିକୁ ହରାଇ ଦେଲେ, ସବୁ ହରାଇ ଦେଲେ। ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ। ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ସେ ତ୍ରିପାଠୀ ହଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଇ କଥା ଆସିବାଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ। ରାବଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆସିବା ହେଉଛି ନାଇଁ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ହଜିଗଲା, ଏହା କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଯାଉଛି ଜ୍ଞାନଟା ହଜିବ କେମିତି? ଜ୍ଞାନଟା ହେଉଛି ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଜ୍ଞାନର ପୁନରାବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ଯଦି ମହାବିଷ୍ଟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ମାନେ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହଜିଯାଏ। ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଅହଙ୍କାରୀ ଅଛି, ରାମ ରୂପ ଗୁଣ ସୁମିରତ ମଗନ ଗୟଉ ଛନ ଏକ ରାବଣ ମାଗଉ କୋଟି ଘାଟ ମଦରୁ ମହିଷ ଅନେକ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସୁଛି ରାମଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣକୁ ସ୍ମରଣ କରି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମାଧି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏ ନିରେ ସେ କର ବାବୁ। ଦୁଇଟା କଥା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କାମ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚେତନା ଏକା ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଅତିଚେତନା। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଉଛି ଖାଇବା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାର ସେତେବେଳେ ଶୋଇଯାଉଛି ନିଶ୍ଚେତନା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେ ସବୁଯାକ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ରାମଙ୍କର ଖାଲି ରାବଣର କେବଳ ଭୋକଟା, ଶୁଣନ୍ତୁ ଭୋକଟା ହେଉଛି କୋଉଠୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଶରୀରର ଜିନିଷ
ଶରୀରଟା ଭୋକ ହେଲେ ନିଦ ତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ତାହେଲେ ଶରୀରଟା ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ କେତେବେଳେ ନା ଜିଏସ୍ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ତଳ ଚିତ୍ରରେ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅନେକ ସାଧକକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଫରେନରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିକରି ଏଠି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ପବନ ଆହାର କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଆହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ରହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଯାକ ପାଇକରି ରହିଛୁ କୁଳାଇ ଖାଇକରି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଚେତନା ଏଠି କାମ କରୁଛି। ଜ୍ଞାନ ନେଇକରି ଆସିଥିଲେ ପଢ଼ି ପଢ଼ିକରି, ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିକରି ଭକ୍ତିରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆମେ ଏଠୁ ଭକ୍ତି ନେଇକରି ଯାଉଛୁ, ସେଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଜ୍ଞାନରେ ମିଶି ଯାଉଛୁ, ମ୍ୟାଟରରେ ମିଶି ଯାଉଛୁ, ଆମ ଭକ୍ତିଟା ଅଭାବ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ନ ମିଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ନା, ଦୁଇଟା ଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ତାରି ଭିତରେ ରହିକରି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ତାହେଲେ କେତେବେଳେ କେମିତି ମିଶିବ? କେତେବେଳେ ମିଶିବ ସେ ତ ପରର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ, ସେ ତ ହେଉଛି କନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେତିକିବେଳେ ମିଶିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଧାର ନେଇକରି ଯାଉଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଣୀ, ସେ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜ୍ଞାନର ରୂପ କ'ଣ? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ରୂପ? ଯେଉଁ କଥା ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାବୁ କହିଲେ, ସିଆଡ଼ୁ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଏଠି ହଜେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଠୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ନେଇକି ଯାଉ, ସେଠି ଜ୍ଞାନ ହଜେଇ ଦେଉ। ଇଏ କ'ଣ ପଦାର୍ଥ ନା ଗୋଟେ ବୋଧ? ଜ୍ଞାନର ରୂପ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ମାନ ଯଉ ଏକ ନାହିଁ, ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନ ଜଗ ମାହି, ସବୁଆଡ଼େ ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ। ଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ପନ୍ଥ କୃପାନ କେହି ଧାରା, ପରତ ଖଗେଶ ହୋଇ ନାହିଁ ବାରା। ଅତି ସଳଖରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ରାସ୍ତାରେ। ଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଯାଇ ଉଠଉଛି, ଆପଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉଠେଇଥିଲେ, ଶୁନି ଦଶ କନ୍ଦର ବଚନ ତବ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବିଲଖାନ, ଜଗଦମ୍ବା ହରିୟାନି ହବ ଷଟ ଚାହତ କଲ୍ୟାଣ। ଜଗଦମ୍ବା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ତାର ଥିଲା, ଭକ୍ତି ବି ଥିଲା, ଆଉ ସେ ରାମଙ୍କୁ ଜାଣୁଥିଲା। କଥା ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଭକ୍ତି ଥିଲା, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଉଠିଗଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଦେଲା, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଭକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହେଇଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ଯେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ସାତ୍ଵିକତା ଜାଗ୍ରତ ହେଲାଣି, ତୁମେ କିଛି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଆଣ, ମୁଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତାପରେ ମୋ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ଧୀରେ 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 ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୁଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନମ୍ ତତ୍ପର ସଂଯତେନ୍ଦ୍ରିୟମ୍ ଜ୍ଞାନ ଲବ୍ଧା ପରମ ଶାନ୍ତିମ୍ ମଚିରେଣାଧି ଗଚ୍ଛତି। ଆଗ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରାଯାଏ। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲା ପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, କି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ଆସେ, ସେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଚରମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ବେଳେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ତଳ ସ୍ତର, ନିମ୍ନ ସ୍ତର, ସେମାନେ ଟିକେ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ପତନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଜ୍ଞାନର ଦିଟା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଲଭତେ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନର କ'ଣ ସ୍ତର ଅଛି? ଜ୍ଞାନର ସ୍ତର ହେଉଛି ମାନେ ନାହିଁ, ସମାଧିର ସ୍ତର ଅଛି। ସବିକଳ୍ପକ ସମାଧି, ନିର୍ବିକଳ୍ପକ ସମାଧି, এইটা হচ্ছে তার মধ্যে হচ্ছে স্তর রয়েছে। কিন্তু আপনার যে কহিলে শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম, তাহলে জ্ঞান শেষ লক্ষ্য রহিলা কিয়ে পাইব না শ্রদ্ধাবান পাইব। তাহলে ভক্তি আউ জ্ঞান এই দুইটি যাক সেটি হচ্ছে মিশ্রিত হলা না কি? সেটি শ্রদ্ধা আছে, ভক্তি সবু শ্রদ্ধাবান মো প্রভু খাইবে, শ্রদ্ধা মানে আগ্রহ। শুনন্তু মো প্রভু, শুনন্তু শ্রদ্ধা আর গোটে শব্দ আছে শ্রদ্ধা। জনে স্ত্রী কু পচারা যিব তু আজ কোন কেউ তরকারি হচ্ছে করিবু বা কেউ রন্ধন তু আজ প্রস্তুত করিবু, সি কহিব মু আজ কখারু চড়চড়ি করিবি না, কাহিঁকি না মোর স্বামী কখারু চড়চড়ি করা দ্বারা মো স্বামী খুশি হুঁতি। সেটি শ্রদ্ধা হচ্ছে রহিলা এবং তা স্বামীকে শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা রয়েছে কহিলে তার স্বামী প্রতি ভক্তি রয়েছে, ভক্তি রয়েছে এবং ফলরে সি তা স্বামীকে জানিছে। আপনার কহিবা হিসাবে শ্রদ্ধা হচ্ছে ভক্তি। তো শ্রদ্ধা যদি ভক্তি, তার পাখে নিজস্ব গুণ ଅଛି, সি পুଣି আউ গোটে উপর স্তর জ্ঞানକୁ আহରଣ କରିବା ପାଇଁ কাহিଁକି যাଉଛି କୁହନ୍ତୁ? ତା ମାନେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଅଭାବ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଭେଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭକ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଭକ୍ତି ଏକ ଆବେଗ, ଯାହାକି ଆବେଗ କଥା ଆବେଗରେ ମଣିଷ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଭକ୍ତି ଆବେଗ, ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ପୁଲକ ଶରୀରା ଗଦ ଗଦ ଗୀରା ନୟନ ବହନୀରା। ସୁନ୍ଦର କଥା ମୋ ମନେ ପଡୁଛି। ଏହା ହିଁ ହେଲେ ଆସିବ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ନା ଆସିବ। ଆଉ ଆବେଗ କ'ଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ, ମମଗୁଣ ଗାବତ ପୁଲକ ଶରୀରା ଗଦ ଗଦ କଣ୍ଠ ଗୀରା ଗମ୍ଭୀରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର କଥା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି କର ମହୋଦୟ,
ଯେତେବେଳେ ରାବଣଙ୍କର ବିନାଶ ହେଇଗଲା, ରାମାୟଣ କଥା ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ରାବଣଙ୍କ ବିନାଶ ହେଇଗଲା ତ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଦେବତାମାନେ ଯାଇ ଦଶରଥକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ, ରାମ ରାମ କହିକି ଆଉ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ନିର୍ବାଣ ପାଇନଥିଲେ। କହିଲେ ତମ ପୁଅ ରାବଣକୁ ମାରିଦେଲେ। କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ମାରିଦେଲେ? ନା ହଁ, ନା ଚାଲ ଆସି ଦଶରଥ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଉମା ପଚାରିଲେ, ରାମ ରାମ କହିଲେ, ରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ, ରାମଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ମୁକ୍ତି କଥା କହିଲେ, ଦଶରଥ ସୁରଧାମ କାହିଁ ଗଲେ, ନିର୍ବାଣ କାହିଁ ପାଇଲେନି, ପଚାରିଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ତାତେ ଉମା ମୋଛ ନାହିଁ ପାୟୋ, ଦଶରଥ ଭେଦ ଭଗତି ମନ ଲାୟୋ। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଲେ, ଭେଦ ଭକ୍ତି ଆଣିଲେ। ତ ତା ଉପରେ ଭାଷ୍ୟକାର ମାନେ କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଭେଦ ଆଉ ଅଭେଦ। ଭେଦ ଆଉ ଅଭେଦ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଭେଦ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ଅଭେଦ ହେଉଛି ଏକ। ତ ଆଙ୍କ ମନେ ଯେଉଁ ଥିଲା ମୁଁ ବାପା ସିଏ ପୁଅ, ଦୁଇଟା ଭେଦଭାବ ଥିଲା, ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ ହେଲା, ତ ଭାଷ୍ୟକାର କୁହନ୍ତି ଏ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଦ୍ୱୈତ ଭାବ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟେ କହିଛି, ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ମନେ ରଖିଥିବେ, ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜ୍ଞାନ ତାର ସୀମା ଟପି 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 ଯାଏ, ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୱେନ୍ ସମବଡି ଷ୍ଟପ୍ସ ଆସ୍ପାୟାରିଂ ହି ବିଗିନ୍ସ ଟୁ ଡାଏ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଠି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଭେଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଭେଦ। ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପାଇଁ, ଭକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ତା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କଥା ନୁହେଁ। ତାରି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବେ। ନାଇଁ, ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ତା ନୁହେଁ। ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହିଲେ ଭେଦ ଭକ୍ତି ଅଭେଦ ଭକ୍ତି, ଗୋଟେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ କହିଲେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ସରଳ ଭାବରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଉମାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଲେ, ଦଶରଥଙ୍କ ମନରେ ତାତେ ଉମା ମୋଛନି ପାୟ, ଦଶରଥ ଭେଦ ଭଗତି ମନ ଲାୟ। ଭେଦ ଭକ୍ତି ଆଣିଲେ ମୁଁ ବାପା ସିଏ ପୁଅ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋକ୍ଷ ପାଇଲେନି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାବ ହେଇଗଲା ସିଏ ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ପାଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାମଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ୟା ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଭେଦଭକ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ରାମକୁ ନିଜର ପୁଅ ହିସାବରେ ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାମ ରାମ କହି ରାମ କହି, ରାମ ରାମ କହି ରାମ, ତନ ପରିହରୁ ରଘୁବର ବିରହ, ରାଉ ଗଏ ହୁଁ ସୁରଧାମ। ସୁରଧାମ ଉପରେ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁରଧାମକୁ ଗଲେ ସାକେତ ଧାମକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ବଧ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ଆପଣ ଗୁଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଦୁଇଟା ସ୍ତର ହେଉଛି। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଲାଇଭ୍ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ମୁଁ ବାପା ସିଏ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ଆସିଲା, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚେତନା ଅଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତୃତୀୟ ପେଜରେ ସେତେବେଳେ ଆସିକରି ଯେତେବେଳେ ଫେରିକିରି ତଳକୁ ଆସିକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଦେବତା ଅବତାର, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ କେବଳ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସିନା ଫିଜିକାଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା ବଦଳିଗଲା, ଭକ୍ତି ବଦଳିଗଲା। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଟା ତାପରେ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ତାପରେ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହା ହେଉଛି ଯେଉଁଠିକି ନଦୀ ଯାଇ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ବୁଝିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଫେରି ଆସିକରି ନିଜ ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସେ ଇଏ ଚେତନା ଭିତରେ ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବଦଳିଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଲୌକିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଦଶରଥ ଆସିଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ରୂପରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଯେତିକି ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା କଥା ଜଣେ ବାପାଙ୍କର, ସେତିକି ବାହ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ତାଙ୍କର ଜରୁରୀ, ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚିନ୍ତା ଯେବେଠାରୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିବା କଥା, ଯେ ମୁଁ ଉପରେ ବାପା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଭଗବାନ, ଯିଏକି ମୋର ପୁତ୍ର ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜ୍ଞାନଟା ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପୁଣି ସୁରଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବାଲଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା, ମାଟି ଖାଇଦେଲେ, ମା ଯଶୋମତୀ ଗଲେ ପାଟି ଦେଖା, ସେ ପାଟି ଦେଖେଇଦେଲେ, ପାଟିରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
सी से ज्ञान को भूलीगले आमर प्रश्न होची तांको निकटरे ज्ञान और भक्ति उभय मिश्रित होइथिला ଯଶୋଦାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଶୋଦାନ କରନ୍ତି ସେ ଯଶୋଦା ନାମରେ କଥିତା ନାମିତା ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାବ ସେ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ଯଶୋଦା ଯଦି ଭାବ ଥିଲା ସେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ କାହିଁକି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଅତ୍ରତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ କାହିଁକି ପାଗଳୀଙ୍କ ଭଳି ହେଉଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କଳା କାହ୍ନୁ ମୋର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏମିତି ପାଗଳୀଙ୍କ ଭଳି ଯଶୋଦା ପ୍ରଳାପ କରୁଥିଲେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା ସେ ପାଉଥିଲେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ମା ସ୍ଥୂଳତଃ ତାର ଚରିତ୍ରରେ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆଣିକିରି କାନ୍ଦିଲା କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନ ଜାଣିକିରି କାନ୍ଦିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ପାଟିରେ ତାଙ୍କର ତ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ଇଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା ପରମାତ୍ମା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଧୀନ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବଟିଏ ତାର ସେଠି ମାଙ୍କର ଆବେଗ ଆସିବ କୋଉଠି ମାୟାଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲା ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ମାୟାଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମାୟା ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଲାନି ଆଜ୍ଞା ଆବଦ୍ଧ ହେଇକିରି କ'ଣ ମାୟା ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା କି ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେ ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ଏମିତି କାନ୍ଦିଲେ এই জায়গায় ତାହେଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା প্রশ্ন আসুচি প্রজ্ঞা মা গোটে ভালো কথা কইলে যদি মায়াযুক্ত হয়ে জ্ঞান হরণ হয়ে ই গোটে প্রশ্ন পচারে টিকে পূর্ব ইঞ্জিনিয়র মহোদয় কহিলে ঊর্ধ্ব স্তরক জ্ঞান চালিগলে সে জ্ঞান আউ ভ্রমরে পড়ে নাই সে আহরি আহরি উপরকু গতি করে তো এই জায়গায় গোটে প্রশ্ন আসুচি উভয়ঙ্কর জনে কৌছেন মায়াযুক্ত যোগ মায়াযুক্ত প্রমাণ অছি শাস্ত্রে যোগ মায়াযুক্ত হইতিবারু তাঙ্ক পাখରୁ জ্ঞান কিছু সময় পাই অপসরিত যাইতিলা কিন্তু গোটে কথা আসুচি দেবকী ভগবানକୁ জানিপারলে কোটি বন্দিশাল ভিতরে বাবা বসুদেব বি জানিলে তাঙ্কু আনিকি এটি থইলে রাস্তার সব জানিলে কিন্তু পরবর্তী সময়ে সে ভুলিগলে কেমিতি আপন কো ভগবান যেতবেলে যাহাকু যেমিতি ভাବରେ ନଚେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ନାଚିବ ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେବକୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିଲେ ଇଏ ଭଗବାନ ଏବଂ ବସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଇଏ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ନେଇକିରି ନନ୍ଦ ଗୃହରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ବନ୍ଦୀ ଘରରେ ସେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଉଛି ଭୁଲିଗଲେ ଏହା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏକ ପରମେଶ୍ୱରମୟୀ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ଏ ଜଗତ ଏମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଉଛି এটা ভগবান କରାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅମୃତମୟ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣମୟ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯିଏ କଲ୍ୟାଣମୟ ଯିଏ କୃପାମୟ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଲ୍ୟାଣମୟ ଚେତନା ଭରି ଦିଅନ୍ତେ ପୁଣି ହିଂସା କପଟ ବାଦ ଏସବୁ କାହିଁକି ଭରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା এই সুভাষ এই যে জ্ঞান আর ভক্তি যে বিষয়ে বসুদেব আর মা যশোবতী বিষয়ে আমি আলোচনা করুছু এ প্রকৃতরে কোন জ্ঞান ভক্তি তাঁর পাখে লা সে পৃথক নুহতি জ্ঞান প্রোগ্রেসিভ কেবল সত্য জ্ঞান একমাত্র উচ্চতর জ্ঞান হচ্ছে ভগবত সম্পর্কীয় জ্ঞান ভক্তি মধ্যে আমি বাপা মাଙ୍କୁ যেମିତି ଆପଣମାନେ ପଢ଼େଇଥିବେ ଟିଚର ମାନେ ବସିଥିବେ ଶୋଇ ଶୋଇ ନଈ ନଈ ଠିଆ ଠିଆ କିଛି ନାହିଁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ଏଇଭଳିଆ ମାର୍ଗ ହେଇକରି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଥିଲା ସେ ହେଉଛି ମାନବୀୟ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନବୀୟ ଭକ୍ତିରୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତେଜଦୀପ୍ତ ଭକ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଧରିଛନ୍ତି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ନଈ ବି ନଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆସିବ ସମର୍ପିତ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ କିଛି କାମରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ଖଳନ ଆସୁଛି କାରଣ ଯେଉଁ ମାୟା କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ମାୟାର ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି କ'ଣ ଦ ସ୍କିଲ୍ଡ ପାୱାର ଫାଇନାଇଟାଇଜିଂ ଦ ଇନଫାନାଇଟି ଅସୀମକୁ ଯିଏ ସସୀମ ଯିଏ କରିଦେଉଛି ସେଇ ହେଉଛି ମାୟା ତାରି କବଳରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେ ଉଚ୍ଚରେ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଖଳନ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାର ଭାଷ୍ଟ ସରେଣ୍ଡର ନହେଲେ କିଛି ମନେ ରହିବ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ର ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମରିଯାଉଛି ଜ୍ଞାନ ଚାଲିଯିବ ଭକ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବ ବ୍ରେନ୍ରେ ନୂଆ ସେଲ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତାକୁ ଧରିପାରିବେନି ପଞ୍ଚମ ସ୍ତରର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଧରିକରି ନଦୀମାନେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ଫେସ୍ ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତିକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଏକ ସ୍ତରରୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆସିଛି ଜ୍ଞାନ ଖାଲି ଦୁଇଟା ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଭକ୍ତି ସବୁ ଯାକ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ସୋର୍ସରୁ ସେଠି ଯାଇକରି ମିଶିଗଲା ପରେ ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ନଦୀ ପରି ଯେଉଁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛୁ ତାହାରି ଭିତରେ ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଆସିଛି କେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି କେତେବେଳେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଛି
केतबेले मीराबाई भितर आसी केतबेले जीशुख्रीष्ट भितर आसी केतबेले मोहम्मद विषय आसी केतबेले बुद्ध सक्रेटिस भितर आसी ज्ञान आसी भक्ति आसी किंतु विभिन्न मार्ग दे आसी अलगा थिला किंतु शेष में जाकर पहुँची जो परम ब्रह्म पाक जहाँ पाखे आसी तारी पाखे मिसीगला डिफरेन्स किसी ना यही जगह गोटे प्रश्न आसूची रथ बाबू भरत आसिले चित्रकूट जिते चित्रकूट आसिले से भक्तिर भावटा पूरा भाव में वर्णना होती रामायण रे आसी पहुँची गले भगवान तक पादुका देले फेरई देले ये भक्ति विषय जहाँ कहले समुद्र नदी मिशीगला फेरबनी तो भक्ति तो आसिले भगवान को निकट में पहुँचले फिर भगवान तक कहले फेरी दे से फेरी गले ये कथा को आपण क्यों दृष्टि देखुं भगवानकर निर्देश रे भरत फेरिले अवलंबन धरी तो भरतंकर भितर भी राम अछंती भरतंकर जो कठौ आनिले से कठौ को सीताराम रूप से पूजा कले अयोध्यार जाऊली कबाट रूप से पूजा कले नंदीग्राम जितेबले भक्त भगवान सहित एककार आगुरी अच्छी एवं भी हेले चित्रकूट भगवानकर निर्देश अनुक्रमे आसुछंती भरत से व्यवधान किसी नाही नामको मात्र भगवान लीला भितर भरत आसी नंदीग्राम अवस्थान कले भरत और राम भितर किसी व्यवधान नथिला से ज्ञान भक्ति सेमती भाव में जागृत ही रही थे आश्चर्यकार मैंने कहते भगवान को पायापी जो भरत आसिले तो भगवान चेतना युक्त थे जो कथा ये कहले चेतना पाखे पहुँची गले भगवान जो अवलंबन देले सी चेतन अवचेतन होता एक द्रव्य देदेले जो पादुका देले काठ देले गोटे गछ तादे चेतना थिला बर्तमान से गछ चेतना नहीं गोटे काठ होइए काठर पादुका नहीं तो तांको ज्ञान देले बोली भाष्यकार माने कहती कहे जहाँ को तुम चेतन बोली भावी एते दूर धाई आसीच से चेतन यही थे जड़ हो जड़ को तुम नहीं जाओ ये जड़ भी पुनर्बार चेतन हो जहाँ मोर पचार तात्पर्य होची भगवान से रघुनाथ जो कथा इंजीनियर बाबू प्रथम आरंभ कर चेतन पाखे पहुँचो अवचेतन पाखे पहुँचो बेले बेले साधक मैंने चली जाती किंतु भ्रमरे भी पड़ जाती तो प्रश्न होची भगवान के निकट में पहुँची गला पर तांको जो ज्ञान बोध होला यही ज्ञान पाई भरत आउ थे जंगल को जाइना राम को देखा करने को यही कथा कि भगवान थाए निर्देश थाए जो निर्देश को आ पथ को मानिक आम चलू भरत को से कही नथिले एठिक आसिक मते आउ थे देखा करिबु नै निर्देश नथिला द्वितीय कथा चेतना जो चेतना कथा कहले प्रथम आसिया पे भी निर्देश नथिला सेतबेले कोन होछि ना गोटे आवेग थाए भावावेग भक्ति थाए मोर इमोशन थाए मु जाउछि मो भाई बुझिपारछन तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होछि जेतबेले चाली गले देखा करिदेले ता पय निर्देश अछि तू एठिक आसीबु नाही तेणु से आउ गले नाही तृतीय कथा इन्वोल्यूशन ने आसिक पहुँचीले जड़े पहुँचले से चेतना नथिला चेतनाटा सोई पड़ीला वर्तमान तारी भितर पुणी इवोल्यूशन ने आउ थे चेतनाटा जाग्रत होगा आरंभ कला तेणु जो चेतनाटा जाग्रत है से कौन है ना जो जो दुईटा जो विभिन्न मेथड आप कौन रास्ता कौन समस्ते गोटाए रास्तार जीवे नहीं किए भक्ति मार्ग में जीव किए ज्ञान मार्ग में जीव किए कर्म जगह जीव किंतु से सबूक जोग को पूर्ण जोग कर सारापर रास्ता हूँ गोटाए किंतु मेथड से पहुँचला डिफरेन्स ना किंतु इनिशियली डिफरेन्स ज्ञान एवं भक्ति ए भितर फरक ही अच्छी दुईटी उदाहरण आपको देवी अजामिल भक्ति कौन ता पाखे नथिला से भक्ति कौन जानिनी किंतु गोटी मात्र मुहूर्त ता पुत्र नाम भक्तिर सहकार नारायण डाकिदेला मुक्ति पाइदेला किंतु भरत प्रचंड ज्ञानी थिले शेष समय मृत्यु समय सी जो मृगटी रखिते पाखे ता प्रति आसक्ति पलि आसला एवं से मृत्यु समय ठीक ता पर जन्म से मृग हो गले ताले कहतु गोटे मुहूर्त ये भक्ति सांगे सांगे जाग्रत है मुक्ति पाइले जीवन सारा भक्ति नथिला किंतु ये जीवन सारा ज्ञान अर्जन करी तार मध्य पार्थक्य अच्छी तार मध्य डिफरेन्स अच्छी जितेबाला अजामिल को जो गोटे पुओ नाम धरिक जो टपिक गला सेटा आज दिनकर कथा नुहे सब बेले जाऊला भगवान को डाकुला मु भूल काम करुँच मत उद्धार कर सेठी कौन करता ना ऊपर स्थिर थरे थिबा लोक कौन कहते ना इडियट आवर डेस्ट्रेज व्हाट सेंचुरीज मेड 12 वर्षर तपस्या सुकुआ झल चली जाए कौन जगह छिद्र था तेणु से खसी पड़ा तेणु दुईटा जाक जब सामान भाव में होता ताहले खसी न था जड़े डाकुची मु भूल करुँच मत आगू को नियो आउ जने कहूँ ठीक जगह अच्छी आमर प्रसंग होटे गोटे मिनिट आमर प्रसंग होची जो कथा आम उठेलु अजयमिल कथा भी उठेले अजयमिल गोटे ब्राह्मण घर जन्म होते इंजीनियर जो कथा कहले व्यवहारिक बोध ज्ञान पाखे थिला किंतु से ज्ञान को सी भल भाव माने आम भाषा
पूरा हजम କରିନଥିଲେ ବୋଧମୟ ହେଇନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକିଦେଲେ ନାରାୟଣ ବୋଲି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। ଯାହା ହେଉ ଆମର ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସାରିବା। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ନିଜ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କହିବେ ଶ୍ରୀ ରଥ ମହୋଦୟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିବେ। जो चेतन कह जड़ करई जड़ई करई चैतन्य स समर्थ रघुनायक ही भजई जीवते धन्य। मंदिर गोटे किंतु से मंदिर को पथ गुड़िक हूँ मैंने विभिन्न भाव सब पलि आसता है। तो ठीक से भाई भाव में माने ज्ञान आ भक्ति गोटे गोटे पथ मात्र परम ब्रह्म होती एक एवं अद्वितीय। ज्ञान एवं भक्ति दुईटर धारा हूँ सब भिन्न तेणु दुईटार लक्ष्यस्थल एक हेले जमती मार्ग हूँ सब भिन्न थाए तेणु ज्ञान सहित भक्तिर कौन समन्वय नहीं। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋୟର ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ରହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବା ଏକ ଉତ୍ସରୁ ଉତ୍ସାରିତ ଏକ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଚେତନା ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ସାମାନ୍ୟତମ ଅବକାଶ ନାହିଁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଯାହା ହେଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ निज निजर मत उपस्थापन कले। ज्ञान और भक्ति मध्य कौन पार्थक्य ना से निज निज कथा को निज निज ढंग से शास्त्र को आधार करी आपण पाखे उपस्थापन कले। आपण माने से कथार निर्देश को आपण माने स्थिर करेंगे एवं आमे आमर कार्यक्रम को यही स्थान रे शेष करुचु। पुणी थारे आपण मानक सहित एक नूतन अध्याय रे एक नूतन प्रश्न को नहीं देखा सिद्धार्थ भक्तिर धर्मयुद्ध कार्यक्रम रे। नमस्कार दर्शक बंधु।